textbook, it is very, very important. So let's discuss the one more concept, that is relation between, that is again the important concept, and that's why we are going to discuss it. गंमत अशी तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये ती कन्सेप्ट आहे की याच्यामध्ये पोटेन्शियल आहे. ओके, पण पोटेन्शियलची डेफिनेशनच नाहीये. सो लेट इट बी. काल आपण इलेक्ट्रिक पोटेन्शियलची डेफिनेशन डिस्कस केली, पोटेन्शियल डिफरन्सची डेफिनेशन सुद्धा डिस्कस केली. आठवतंय ना सगळ्यांना? एक सेकंड. Yes, electric potential. What is electric potential? Work done to bring a unit positive test charge from infinity to at that point against the direction of electric field intensity is known as electric potential. That is V is equal to W by Q mathematically. Okay, and if when we are going to discuss with the potential difference, what is the change in the definition? From infinity to at that point, instead of infinity, over here there is one point to another point. Okay, in the electric field. Okay, so V is equal to W by Q. This is the formula. Then what is the relation between right potential difference definition बघूया, concept बघूया. Yes. So there are 2 points, point A and point B. Sorry. Point A is over here and this is the point B. So instead of infinity to that point, when we are going to displace it, the charge from A to B, आपण charge displace केला कुठून कुठपर्यंत A पासून D पर्यंत. So when we are going to displace the charge from A to B, the potential at point A is WA by Q and potential at point B is WB by Q. So potential difference is how much? VB minus VA, is it right? So VB minus VA is equal to WB upon Q minus WA upon Q. So VB minus VA is equal to WB minus WA upon Q. So this is nothing but PD, potential difference, is it right? So PD is equal to, this is work done from A to B. So work done from A to B between 2 points, work done upon charge. So work done, what we can write, work done is equal to PD, potential difference into charge. So suppose the PD are the initials of a fellow. PD here come up, initials of a fellow. When PD get charged, work is done. And then until if PD is not going to PD will not get charged, it cannot perform work. Is it lagging to everybody? Yes. Okay, I will repeat it. But is it lagging still? Then now it's clear. Okay. So again, I will repeat the entire proof. Consider a charge Q is situated, charge small q situated at point A. Okay, which we want to place at point B. आपल्याला charge कुठे ठेवायचं at point B. Okay. The potential at point A due to charge capital Q is VA is equal to WA upon Q, and potential at point B is VB is equal to WB upon Q.
Now we want to find out potential difference. So to find out potential difference, obviously VB minus VA, is it right? So VB minus VA, that is equal to WB upon Q minus WA upon Q. That is WB minus WA upon Q. So what is VB minus VA? VB minus VA is potential difference. Is it right? Ha, potential difference hai na? Potential at point B minus potential at point A is the potential difference, is equal to, this is nothing but a work done between 2 points AB. So work done upon charge. So work done is equal to PD into charge. So we can conclude, unless and until we will not supply charge, there is no work done. Or when PD get charge, work is done. When PD get charge, work is done. हे हा फॉर्म्युला अतिशय महत्वाचा फॉर्म्युला आहे. वर्क इज इक्वल टू पीडी इंटू चार्ज. वर्क डन इज इक्वल टू पीडी इंटू चार्ज. Most important formula. So if anybody will ask you the formula for work done in electricity, are you going to tell force into displacement? मी force into displacement असं सांगणार का? तर उत्तर नाही. What will be your answer? In electricity, work done is PD into charge. When PD get charge, work is done. 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 So when PD get charge, work is done. So one of the important formula. Okay. It's very simple. Introductory sentence म्हणजे हे बघ आदित्य, तुला या डायग्रामचं डिस्क्रिप्शन करायचं आहे. हाऊ यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब द डायग्राम? Consider a charge Q, capital Q, which is, इथे एक मिस्टेक आहे फक्त या डायग्राम मध्ये, which is situated at distance R from point A. From point A. Okay. The potential at point A due to charge capital Q is W upon Q, and potential at point B due to charge Q is WB upon Q. So potential difference between A and B is VB minus VA. Okay. Clear to everybody? Second हा एवढा पार्ट कळला का? Yes. Then copy it. फॉर फर्दर डिस्कशन. म्हणजे हा शिकल्याशिवाय आपण पुढे जाऊच शकत नाही खरं तर पुढच्या पार्टकडे. आणि दो इट इज नॉट प्रेझेंट इन द टेक्स्ट बुक, डोंट वरी, यू हॅव टू लर्न इट. काय एक्झाम मध्ये विचारतील का? तर एक्झाम मध्ये विचारणार नाहीत, पण आपल्याला माहिती पाहिजे रिलेशन बिटवीन वर्क डन अँड पोटेन्शियल डिफरन्स. आणि हे अनेक ठिकाणी आपण यूज करतो. मग यूज करतो याचं प्रूफ काय? दिस इज द प्रूफ. इनफॅक्ट मला आठवत असेल तर करंट इलेक्ट्रिसिटी मध्ये सुद्धा आपण हे रिलेशन यूज केलंय. वर्क डन इज इक्वल टू पीडी इंटू चार्ज. ओम्स लॉ फॉर एंटायर सर्किट करता आठवत आहे का? जे करंट इलेक्ट्रिसिटीला होते त्यांनी आठवा. हा यूज केलाय फॉर्म्युला आपण, वर्क डन इज इक्वल टू पीडी इंटू चार्ज. बट व्हॉट इज द प्रूफ फॉर इट? दिस इज द प्रूफ. कुठून आला फॉर्म्युला? इथून आलाय. सोहम, तुला मी आज ऑफिसवर बोलावलं होतं, बरोबर आहे? सोहम आहे का? येस. पण आज नको यूज, की आज मला बरं वाटत नाही, त्यामुळे मीच ऑफिसवर येण्याची पॉसिबिलिटी कमी आहे. आलो तरी फक्त एखादं काम करून लगेच परत घरी येईल. उद्या सॉरी फॉर दॅट.
झालं की जागा पटकन ओजस. The relation between electric field intensity and electric potential. So what is the relation in electric field intensity E and electric potential? हे तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये आहे. ओके. सो अगेन डायग्राम मध्ये काही डिफरन्स नाहीये. डायग्राम इज ऑलमोस्ट सेम. सो एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो सेम. So we are well known about the generalized formula for work done. Is it right? What is the generalized formula for work done? Work done is equal to force into displacement. But over here minus sign is there. Why minus sign? See, actually, if I want to put this plus q charge over here at point A, okay, and I'm going to move this plus q charge. So I'm moving this plus q charge in this direction. Is it right? But what this q will do? This q is going to repel it. This q is going to repel it with force F. So the force which I am going to apply, or which I have to apply, which is minimum equal to this F, and in opposite direction. Yes or no? मी काय सांगितलं पटलं का किंवा कळलं का? परत एकदा सांगतो बघा. हा चार्ज या प्लस क्यू ला ढकलतोय. This capital Q charge is repelling this small q charge with force F. Okay. मला आता या क्यू ला इकडे घेऊन जायचं तर मिनिमम किती फोर्स लावला पाहिजे? मिनिमम आय हॅव टू अप्लाय फोर्स F. इज इट राईट? मिनिमम. त्यापेक्षा जास्तच थोडासा. And what is the sign? Opposite direction, so sign is negative, and that's why this force is minus F, and therefore F is equal to minus F dx. Is it right? Any doubt? Clear to all? इथे printing mistake झाले जरा. So dw is equal to minus F dx. And what is the formula for dw? Just which we found out, work done is equal to, yes, PD into charge. Is it right? Okay, nahi?
PD into charge. So dV into Q, potential difference. So from this 1 and 2, we can equate it, that is dV into Q is equal to minus F dx. So dV is equal to minus F by Q into dx. What is F by Q? F by Q म्हणजे काय? Electric field intensity is the formula for electric field intensity. Yes. So but याला आपण 2 म्हणूयात. But F by Q is E. Therefore dV is equal to minus E dx. 3 correct. Minus E dx, or E is equal to minus dV by dx. This is a relation between electric field intensity and electric potential. This is a relation between electric field intensity and electric potential. So electric field intensity is equal to electric potential magnitude wise. मायनस याचा विचार त्यामुळे नको करायला. इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल अपॉन डिस्टन्स. आणि म्हणून ज्यावेळेला आपण ई ची युनिट्स बघितली होती ना, तेव्हा एक युनिट आपलं न्यूटन पर कुलम आलं होतं, बरोबर आहे. आणि दुसरे युनिट त्यावेळेला सांगितलं होतं, अँड सेकंड युनिट इज वोल्ट पर मीटर. इज इट राईट? ते वोल्ट पर मीटर कुठनं आलं? ते इथनं आलं. डीव्ही व्होल्टेज वोल्ट अँड डीएक्स in meter, so volt per meter. So this is the second unit. Clear? Getting the proof to everybody? सगळ्यांना proof कळलं का? Yes, if yes, then copy it. Matter for this proof. कारण की dx is a to b. ते डिस्टन्स महत्वाचं आहे. dx काय आहे? a to b. This distance is dx.
डन एव्हरीबडी, सगळ्यांचं झालं का? ओके, आदित्य लिहितोय, लिही. Point. That is electric field. What is the electric field that we discuss? There are two types of electric fields: uniform electric field and non-uniform electric field. What is the meaning of uniform electric field? Uniform electric field म्हणजे काय? The electric field in which magnitude and direction of all the electric fields is same. म्हणजे काय हो? बघा, suppose I am going to place positive charges over here. मी इथे सगळे पॉझिटिव्ह चार्जेस ठेवले. याचं इलेक्ट्रिक फील्ड, जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड कुठून कुठे जातं? जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड विल मूव फ्रॉम पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह. ओके, so same charges, same direction. This is the uniform electric field. This is the uniform electric field. बघा, डायरेक्शन सेम आहे आणि त्याची मॅग्निट्यूड सुद्धा सेम असेल तर ते युनिफॉर्म. मग नॉन युनिफॉर्म कधी बरं? ऑब्वियसली याच्या अपोजिट. युनिफॉर्म म्हणजे मी काय सांगितलं? व्हॉट इज युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड म्हणजे काय? मॅग्निट्यूड and direction same is known as uniform. मग नॉन युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड म्हणजे काय असेल बरं? सॉरी, नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड. युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड म्हणजे काय असेल? Absolutely right. Different magnitude and direction. Different magnitude and direction is known as non-uniform magnetic field. याला आपण काय म्हणतो? नॉन युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड. ओके, म्हणजे कसं बरं? हे बघा, इथे एक पॉझिटिव्ह चार्ज आहे आणि इथे पॉझिटिव्ह चार्जेस ठेवलेले आहे आणि त्याच्या बाजूला इथे कुठे निगेटिव्ह चार्जेस आहेत. सपोज इथे निगेटिव्ह चार्जेस आहेत. So how the lines of electric field will move? Like this. Okay,
So over here maybe the magnitude is same, but the direction is same. Direction same आहे का? नाही. हे काय झालं? नॉन युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. Okay, clear? Getting the uniform and non-uniform electric field means युनिफॉर्म आणि नॉन युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड म्हणजे काय कळलं का? हा एक डाऊट बोल पार्थ. नंतर लिहिलं तरी चालेल. टेक्स्टबुक मध्ये इथं लिहा किंवा आता लिहा तरी चालेल. पार्थचा काय ते डाऊट आहे. काय सर्कलच्या सेंटरला असेल कोण? सर्कलच्या सेंटरला असेल सर्कलच्या सेंटर पासून सुद्धा सगळ्या डायरेक्शन सेम कशा येतील? हे बघ, ही डिरेक्शन हा सेंटर आहे, ही डिरेक्शन सेम आहे, ही डिरेक्शन आणि ही डिरेक्शन सेम आहे का? दे आर नॉट सेम. आय थिंक सो. मग ओके, पुढे जाऊयात. नाउ लेट डिस्कस द लाइन्स ऑफ फोर्स कन्सेप्ट. ही कन्सेप्ट तुम्हाला नवीन नाही आहे, तुम्हाला झालेली आहे कन्सेप्ट. फक्त लाइन्स ऑफ फोर्स म्हणजे मॅग्नेटिझम मध्ये झालेले आहेत, याच्यात नाही. पण मॅग्नेटिझम मधले लाइन्स ऑफ फोर्स आणि इथले काही वेगळे नाही आहेत. लाइन्स ऑफ फोर्स ची कन्सेप्ट सेमच आहे. आठवते का तुम्हाला मॅग्नेटिझम मध्ये लाइन्स ऑफ फोर्स कन्सेप्ट होती मागच्या वर्षी? आर यू रिमेंबरिंग इट और नॉट? आठवते का? लाइन्स ऑफ magnetic lines of force going to travel from north pole to south pole. होती की नव्हती? का आठवत नाहीये? तुम्ही बोर्डाला विचारा, आम्हाला काय माहिती. आठवतंय. ओके, सो मॅग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स अशा असतात, तशा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स सुद्धा असतात. सो व्हॉट इज द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मीन्स? आयर्न डस्ट एक्सपेरिमेंट होता, बरोबर. इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स मीन्स ह्याच्या दोन डेफिनेशन आपल्याला बघायचे आहेत. सपोज दिस इज अ पॉझिटिव्ह चार्ज अँड दिस इज द निगेटिव्ह चार्ज. ऍक्च्युअली बेसिकली मॅग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स असेल किंवा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स असेल, कोणती लाईन ऑफ फोर्स असेल, ही कन्सेप्ट आली कुठून हे पहिले आज आपण डिस्कस करूया. कुठून आली बरं? हे बघा आता इकडे हा जो पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, हा पॉझिटिव्ह चार्ज, आणि हा चार्ज कोणता आहे? निगेटिव्ह चार्ज. बोथ आर अनलाइक चार्जेस अँड दे आर मुव्हिंग टुवर्ड्स इच अदर. इज इट राईट? दोघे एकमेकांकडे येणार आहेत. हा निगेटिव्ह इकडे येणार आहे आणि हा पॉझिटिव्ह इकडे जाणार आहे, हो की नाही? Or the positive charges are there or negative charges are there, they are going to repel each other. Is it right? Take काय करणार आहेत? Repel करणार आहेत. They are going to repel each other. So if they are going to repel each other, जर ते दोघं एकमेकांना रिपेल करणार असतील तर काय घडेल? If they are going to repel each other, then
काय दिसेल आपल्याला दिसताना? हे दोन आहेत ना, असे चार्जेस जवळ येत आहेत, दोन लांब जातात. अरे पण ते जवळ काय जाते ना, पाय आहेत. आर दे हॅव्हिंग लेग्स अँड आर दे हॅव्हिंग माइंड दॅट दे फील दॅट लेट मूव टुवर्ड्स ईच अदर? इज इट लाईक दॅट? So how they are moving towards each other? Okay, there is force, but how the force? Suppose I want this mouse, then what should I have to do? मला माऊस पाहिजे. फोर्स अप्लाय करण्याकरता मी काय करू? What should I do? I have to apply force like this way, no? हो की नाही? So over here my hand is going to behave as line of force. इथे माझ्या हाताने काय म्हणून काम केलं? लाईन ऑफ फोर्स म्हणून काम केलं. लक्षात आहे का? माय हँड इज गोइंग टू बिहेव ऍज अ लाईन ऑफ फोर्स. माझ्या हाताने इथे काय काम केलं? लाईन ऑफ फोर्सचं काम केलं. मग तसं इथे काय घडतंय? द सायंटिस्ट मायकेल फॅरेडे वॉज क्युरियस अबाउट इट. सो इज इट लाईक दिस वे that I want this mouse and I will tell to the oh mouse please come over here and it arrived? असं काही घडतं का इथे? तर नाही. जसं इथे आपल्या हाताने काम केलं तसंही इथे काहीतरी घडत असलं पाहिजे. आणि हे त्याला मॅग्नेटिझम, जे आता त्यांनी जो सांगितला एक्सपेरिमेंट, आयर्न फायरिंगचा एक्सपेरिमेंट, त्यानं जास्त त्याला डिलिबरेटली वाटायला लागलं की अशा कुठेतरी लाईन्स असल्या पाहिजेत की ज्या त्याला अट्रॅक्ट करतायत किंवा रिपेल करतायत. Okay, and that's why he introduced the concept that is lines of force. And when he introduced this concept that is lines of force, ज्या वेळेला ही लाईन्स ऑफ फोर्स कन्सेप्ट इंट्रोड्यूस केली मायकेल फॅरेडेनी, दिस इज द पॉझिटिव्ह चार्ज, दिस इज द निगेटिव्ह चार्ज. त्यांनी ज्या वेळेला ही कन्सेप्ट इंट्रोड्यूस केली, कोणती लाईन्स ऑफ फोर्सची, काय डेफिनेशन त्यांनी केली? दोन डेफिनेशन आपण बघणार आहोत. पहिली अतिशय सोपी, द पाथ अलॉंग विच युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज कॅन मूव्ह इज नोन ॲज लाईन्स ऑफ फोर्स. म्हणजे काय बघा, आता या पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह मध्ये मी एक युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज ठेवला, युनिट म्हणजे याची व्हॅल्यू 1 कुलम आहे, आणि हे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह मोठे आहेत. मी इथे कोणता एक चार्ज ठेवला, युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज, कुठे जाईल? व्हेअर इट विल मूव्ह. व्हेअर इट विल मूव्ह? ऑब्वियसली इट विल मूव्ह टुवर्ड्स निगेटिव्ह चार्ज. येस ऑर नो? तो निगेटिव्ह कडे जाईल, बरोबर आहे. सो धिस युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज will get repelled by this and will get attracted, so it may move like this. इथेच ठेवला तर सरळच्या सरळ असा निघून जाईल, इथे ठेवला तर कुठेतरी तो असा निघून जाईल, इथे याच्यात ठेवला तर तो असा निघून जाईल. इज इट राईट? सो द पाथ अलॉंग विच युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज मूव्ह, ज्या पाथवरून युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज मूव्ह होत आहेत त्याला आपण काय म्हणतो? लाईन्स ऑफ फोर्स. हिने एक पहिली सिंपल डेफिनेशन केली. द पाथ अलॉंग विच युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज कॅन मूव्ह इज नोन ॲज लाईन्स ऑफ फोर्स. ही सिंपल डेफिनेशन कळली सगळ्यांना? मग याच्या दुसऱ्या डेफिनेशन कडे आपण जाऊया, ही कळली असेल तर. सो लिहून घ्या, लाईन्स ऑफ फोर्स. लाईन्स ऑफ फोर्स, the path along which electric lines of force, the path along which unit positive charge, free unit positive charge, बघा इथे डेफिनेशन आहे. The electric lines of force defined as an imaginary path along which, imaginary path हे महत्वाचं, along which a free unit positive charge moves when placed in an electric field. ही डेफिनेशन कळली असेल तर पुढच्या डेफिनेशन कडे जाऊया. लिहा, लिहून झाली की मला सांगा. पार्थ, आदित्य, आर्यन झालं का?
Second definition. The curve such that a tangent drawn at any point to this curve gives direction of non-uniform electric field. So, if we are going to draw tangent at any point, आपण याच्या कुठल्याही पॉइंटला जर tangent ड्रॉ केली असा कर्व, द कर्व असा कर्व की याच्या कुठल्याही पॉइंटला मी का tangent ड्रॉ केली तर ती tangent मला काय देते? इट विल गिव्ह द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी. कोणती डायरेक्शन आपल्याला देते ती? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी. द curve on which if a tangent drawn is giving us the direction of electric field intensity, then that curve is known as electric line of force. त्या कर्वला आपण काय म्हणतो? इलेक्ट्रिक लाईन ऑफ फोर्स. ओके, क्लियर? गेटिंग इट? कळली काही कन्सेप्ट? Okay, a curve such that a tangent at any point to this curve gives direction of the non-uniform electric field. Copy this definition also. आणि definition झाल्यानंतर आपण थांबूयात आज. थोडंच लेक्चर झालं, जास्त झालं नाही आज. सॉरी फॉर दॅट. मध्येच अटॅक आल्यासारखी सर्दी येते आणि मध्येच काही नसतं. येस. सो टुमॉरो विल मीट अगेन. उद्या आपला ऑलमोस्ट सगळा चॅप्टर संपेल. गॉसेस थेरम हा तुमच्या सिलेबस मधून आता काढलेला आहे. जे कोरोना इफेक्टमुळे जो पार्ट ड्रॉप केलेला आहे त्यात तो आता ड्रॉप केलेला आहे, पण पुढच्या वर्षी आपल्याला तो स्टडी करावाच लागेल. चलो बाय बाय, टेक केअर. हा आदित्य लिहून झालं की सांग मला. यस सर, यस मैथिली, शुअर.